नमस्कार मैत्रिणींनो, आपण बघत आहोत सायन्स वनचं चॅप्टर फर्स्ट ग्रॅव्हिटेशन. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स. फर्स्ट एक्झाम्पल, Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? बघा काय एक्झाम्पल दिलं आपल्याला. महेंद्र अँड विराट आर सिटिंग ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इच अदर. दोघांमधलं डिस्टन्स काय आहे? 1 मीटर. म्हणजे आर काय आला? 1 मीटर. देअर मासेस आर 75 kg अँड 80 kg. त्यांचे मासेस काय आहेत? 75 kg आणि 80 kg. M1 घेतलं आपण 75 kg, M2 घेतलं 80 kg. G is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. According to Newton's law, F is equal to G into M1 M2 upon R square. F is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 into 75 into 80 upon 1 square न्यूटन. आता जर आपण यांचं कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला मिळणार आहे 4.002 इंटू 10 raised to minus 7 न्यूटन. बघा 75 आणि 80 यांचं जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर ते मिळतं आपल्याला 6000. 75 इंटू 80 6000 मिळतात. 6000 इंटू 6.67. आता 6000 म्हणजे 6 raised to 6 इंटू 10 raised to 3. 6 इंटू 10 raised to 3. मग 10 raised to minus 11 आणि 10 raised to 3 हे याच्यात काय आलं? 10 raised to minus 8. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं? 6.67 इंटू 6 इंटू 10 raised to minus 8. आता यांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला मिळणार आहे 4.002 इंटू 10 raised to minus 7 न्यूटन. The gravitational force between Mahendra and Virat is 4.002 into 10 raised to minus 7 न्यूटन. दिस इज अ व्हेरी स्मॉल फोर्स. बघा खूपच स्मॉल फोर्स आहे हा. 10 raised to minus 7 म्हणजे 1 upon 10 raised to 7 म्हणजे 1 upon एकावर 7 0. This is very small force. If the force of friction between Mahendra and the bench on which he is sitting is 0, then he will start moving towards Virat under the action of this force. We can calculate his acceleration and velocity by using Newton's laws of motion. बघा जर बेंचचं फ्रिक्शन जर 0 असेल तर तो महेंद्र हा विराटकडे हळूहळू अट्रॅक्ट होईल. सेकंड एक्झाम्पल बघा. In the above example, assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless, starting with 0 velocity, what will be the Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? काय विचारलं आपल्याला? आपण जर असं अज्युम केलं की बेंच हा फ्रिक्शनलेस आहे तर स्टार्टिंग विथ 0 velocity, what will be the Mahendra's velocity of motion towards Virat? महेंद्राची velocity of motion काय असेल विराटकडे किंवा विराटच्या दिशेने आफ्टर 1 सेकंद, एका सेकंदानंतर. विल दिस velocity चेंज विथ टाइम अँड हाऊ? आणि ही वेलॉसिटी जसा वेळ पुढे सरकत जाईल तशी बदलत जाईल का?
गिव्हन काय दिलं बघा आपल्याला, फोर्स ऑफ महेंद्र F इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁻7. आपण पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये कॅल्क्युलेट केलं. महिंद्राज मास M इज इक्वल टू 75 kg. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, the acceleration produced by the force on Mahindra M is equal to 75 kg. A is equal to F upon M. आपल्याला माहिती F is equal to M into A. हेला आपण कन्वर्ट केलं A is equal to F into M, which is equal to 4.002 into 10⁻⁻7 upon 75 is equal to 5.34 into 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. याचं जर कॅल्क्युलेशन आपण केलं तर आपल्याला मिळतं 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. Using Newton's first equation, we can calculate Mahindra's velocity after 1 second. Newton's first equation of motion is V is equal to U plus AT. As Mahindra is sitting on the bench, his initial velocity is 0. Assuming the bench to be frictionless, V is equal to 0 plus 5.34 into 10⁻⁹ into 1 meter per second, which is equal to 5.34 into 10⁻⁹ meter per second. Mahindra's velocity after 1 second will be 5.34 into 10⁻⁹ meter per second. This is an extremely small velocity. The velocity will increase with time because of the acceleration. The acceleration will also not remain constant because as Mahindra moves towards Virat, the distance between them will decrease, causing an increase in the gravitational force, thereby increasing the acceleration. बघा आपण पाहिलं की महिंद्राची वेलोसिटी काय असणार आहे, 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड. ही महिंद्राची विराटकडे असणारी वेलोसिटी असणार आहे. मग बघा तुम्ही किती छोटीशी आहे. दिस इज अन एक्स्ट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी. The velocity will increase with time because of the acceleration. The acceleration will also not remain constant because as Mahindra moves towards Virat. बघा तुम्ही बघाल की त्यांच्या महिंद्राचं acceleration will also not remain constant. हे constant नसणार आहे. The distance between them will decrease. दोघांमधलं अंतर डिक्रीज होत जाणार आहे, causing and increasing in the gravitational force. जसजसं त्यांच्यातला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढत जाईल तसतसं त्या दोघांमधलं डिस्टन्स डिक्रीज होणार आहे. Do you know? You must be knowing about the high and low tides that occur regularly in the sea. The level of sea water at any given location along seashore increases and decreases twice a day at regular intervals. High and low tides occur at different times at different places. The level of water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the moon. Water directly under the moon gets pulled towards the moon and the level of water there goes up, causing high tide at that places. At two places on the earth at 90 degrees from the place of high tide, the level of water is minimum and low tides occur there as shown in figure 1.6. 1.6 मध्ये आपल्याला दाखवलं लो टाईड आणि हाय टाईड. तुम्ही सध्या ऐकताय टी व्हीवर की मुंबईला हाय टाईड्सचा इशारा दिलेला आहे सध्या 2-3 दिवस आणि मुसळधार पाऊसही होणार आहे. बघा आजच कालच पौर्णिमा झाली आणि तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही ऐकलं असेल की पौर्णिमेच्या दरम्यान समुद्राला हाय टाईड्स येत असतात. असं का होतं बघा, वॉटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द मून. पाणी हे चंद्राकडे आकर्षलं जातं. द मून अँड द लेवल ऑफ वॉटर देअर गोज अप कॉझिंग हाय टाईड. त्या ठिकाणी समुद्राला भरती येते, हाय टाईड येते. ॲट टू प्लेसेस ऑन द अर्थ ॲट 90 degree फ्रॉम प्लेस ऑफ हाय टाईड द लेवल ऑफ वॉटर इज मिनिमम
and low tides occur there as shown in figure. ज्या वेळेला एका ठिकाणी हाय टाईड असेल, बरोबर 90 डिग्रीचा आपण जर अँगल पाहिला तर त्या ठिकाणी काय असणार आहे, लो टाईड. तुम्हाला 1.6 मध्ये दिसते. हे आहे हाय टाईडचं एक्झाम्पल. बघा कशा लाटा उसळत आहे. हे लो टाईडचं उदाहरण. Earth's gravitational force. Will the velocity of a stone thrown vertically upwards remain constant, or will it change with time? How will it change? Why doesn't the stone move up all the time? Why does it fall down after reaching a certain height? What does its maximum height depend on? बघा, will the velocity of a stone thrown vertically upwards remain constant? आपण ज्या वेळेला एखादी वस्तू किंवा एखादा दगड वरच्या दिशेने फेकतो त्यावेळेला काय होतं, त्याचा स्पीड कॉन्स्टंट राहतो का? और विल इट चेंज विथ टाइम? का जसजसे वेळ जाते तसतसं तो चेंज होत जातो? हाऊ विल इट चेंज? आणि चेंज कसा होतो? वाय डझंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम? हा दगड जो आपण वर फेकलेला आहे तो प्रत्येक वेळेला वरच जात राहतो का? वाय डज इट फॉल डाऊन आफ्टर रिचिंग अ सर्टन हाईट? काही काळाने तो खाली का पडतो? व्हॉट डज इट्स मॅक्झिमम हाईट डिपेंड ऑन? आणि त्याची मॅक्झिमम हाईट कशावर डिपेंड असणार आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला बघायची आहेत. द अर्थ अट्रॅक्ट्स एव्हरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिच्युएटेड ॲज इट्स सेंटर. So the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. आपल्याला माहिती की the earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. earth ही आपल्या जवळ असणाऱ्या प्रत्येक वस्तूला आपल्याकडे खेचून घेते. The center of mass of the earth is situated at its center. Center of mass कुठे असणार आहे? त्याच्या सेंटरला. Because of this force, so the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. जसा त्या पृथ्वीचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो तो त्या पृथ्वीच्या सेंटर ऑफ द अर्थच्या दिशेने असतो. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अँड ऑब्जेक्ट फॉल्स व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स ऑन द अर्थ. आणि म्हणूनच पृथ्वीवरचं कोणतंही ऑब्जेक्ट हे पृथ्वीकडे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्सच्या दिशेने आकर्षित होतं. सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन व्हर्टिकली अपवर्ड्स दिस फोर्स ट्राईज टू पुल इट डाऊन अँड रिड्युसेस इट्स वेलॉसिटी. जेव्हा आपण एखादी वस्तू किंवा एखादा दगड वर फेकतो वरच्या दिशेने त्यावेळेला पृथ्वीचा फोर्स जो आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तो काय करतो, त्या वस्तूला आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामुळे त्याची वेलॉसिटी कमी होते. इट रिड्युसेस इट्स वेलॉसिटी. ड्यू टू दिस कॉन्स्टंट डाऊनवर्ड पुल द वेलॉसिटी बिकम्स 0 आफ्टर अ व्हाईल. आणि काही काळानंतर ही वेलॉसिटी 0 होते. द पूल कंटिन्यूज टू बी exerted and the stone starts moving vertically downward towards the center of the earth under its influence. आणि याच्याचमुळे वस्तू वर फेकलेली वस्तू ही काही काळानंतर खाली हळूहळू यायला लागते. परत आपल्याला काही एक्झाम्पल्स सॉल्व करायचे आहेत. सॉल्व केलेले आहेत ते फक्त एक्सप्लेन करते मी. एक्झाम्पल 1, कॅल्क्युलेट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्रा इन द अर्लियर एक्झाम्पल. बघा आता आपण आधी जे एक्झाम्पल पाहिलं महेंद्र आणि विराटचं त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्रा इन दॅट एक्झाम्पल. गिवन मास ऑफ द अर्थ दिलेले आहे 6 × 10⁻24 kg. Radius of the earth is equal to 6.4 × 10⁻6 meter. Mahendra's mass m2 is equal to 75 kg. G is equal to 6.67 × 10⁻11 Newton meter square into per kg square. Using the force law, the gravitational force on Mahendra due to earth is given by. This force is 1.83 × 10⁸ times larger than the gravitational force between Mahendra and Virat.
gravitational force on Mahendra due to Earth is given by F is equal to G into m1 m2 upon r square. F is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 into 75 into 6 into 10 raised to 24 upon 6.4 into 10 raised to 6 whole bracket raised to 2. आता इथे जर कॅल्क्युलेशन आपण केलं तर आपल्याला मिळणार आहे बघा 10 रेस टू 24 मायनस 10 रेस टू 11 किती येणार आहे 10 रेस टू 13 खाली 10 रेस टू 6 इंटू 2 6 2 जा 12 10 रेस टू 13 वर आहे आणि खाली 10 रेस टू 12 आहे 12 आणि 13 कॅन्सल राहिले 10. आता 6.67 इंटू 75 इंटू 6 अपॉन 6.4 जर आपण केलं तर आपल्याला मिळणार आहे 733 न्यूटन. मग महेंद्रावरचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय असणार आहे 733 न्यूटन. ठीक आहे. सेकंड एक्झाम्पल बघू. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हॉट विल बी महेंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड इफ ही इज फॉलिंग डाऊन ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. गिवन u is equal to f, u is equal to 0, f is equal to 733 n Newton. Mahendra's mass is equal to 75 kg. Time t is equal to 1 second. Mahendra's acceleration a is equal to f upon m. 733 divided by 75 meter per second square. According to Newton's first equation of motion, v is equal to u plus at. महेंद्र आता हे वर आलं 9.77 733 डिवायडेड बाय 75 काय मिळतं आपल्याला 9.77. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at. v is equal to u plus at. Mahendra's velocity after 1 second v is equal to 0 plus 9.77 into 1. v is equal to 9.77. This is 1.83 into 10 raised to 9 times Mahendra's velocity. 1.83 into 10 raised to 9 times Mahendra's velocity. According to Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. बघा आपल्याला माहिती आहे की न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काय आहे की प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टला अट्रॅक्ट करत असतो. Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. बघा जर मग या न्यूटनच्या लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशननुसार जर ॲपल अर्थकडे खेचलं जातं किंवा अर्थ ॲपलला आपल्याकडे ओढते तर ॲपलसुद्धा अर्थला ओढत असेल का? व्हाय डज द ॲपल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बट द अर्थ डज नॉट मूव्ह टुवर्ड्स द ॲपल. बघा ॲपल हे पृथ्वीकडे ओढलं जातं जे जमिनीवर ते पडतं पण पृथ्वी ॲपलकडे का नाही ओढली जात? तर याला कारण आहे द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो ॲक्ट्स ऑन. याला काय कारण असणार आहे? कारण अर्थ आणि ॲपल या दोघांमध्ये मास कुणाचं जास्त आहे? अर्थचं. आणि त्याच्यामुळे तिचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्ससुद्धा जास्त असणार आहे आणि म्हणून रिझल्टंट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कुणाचा असणार आहे? अर्थचा जास्त असल्यामुळे ती ॲपलला आपल्याकडे खेचते, अट्रॅक्ट करते. The gravitational force due to the earth also acts on the moon because of which it revolves around the earth. Similar situations exist for the artificial satellites orbiting the earth. The moon and the artificial satellites orbit the earth.
The earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. Why? बघा, आपण पाहिलंय की चंद्र आणि बाकीचे जे वेगवेगळे प्लॅनेट्स आहेत किंवा काही आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स आहेत अर्थचे, त्यांच्यावर सुद्धा अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा कार्य करतच असणार आहे. पण मग ज्याप्रमाणे ॲपल जमिनीवर पडतं, तसंच मग हे मून किंवा सॅटेलाइट्स जमिनीवर का नाही पडत किंवा अर्थकडे का नाही ओढले जात? दिस इज बिकॉज ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द मून अँड द सॅटेलाइट्स अलॉंग देअर ऑर्बिट्स. कारण त्यांना स्वतःची अशी व्हेलॉसिटी आहे आणि ते एका व्हेलॉसिटीने पृथ्वीच्या भोवती एका विशिष्ट ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व करत आहेत. म्हणून ते जमिनीवर खाली पडत नाहीत किंवा पृथ्वीवर ते येऊन आदळत नाहीत. इफ दिस व्हेलॉसिटी वॉज नॉट देअर, दे वुड हॅव फॉलन ऑन द अर्थ. आणि जर त्यांना ही व्हेलॉसिटी नसती तर ते नक्कीच आपल्या पृथ्वीवर येऊन आदळले असते. बघा, या चित्रात तुम्हाला दिसते अर्थ एक्झर्ट्स फोर्स ऑन ॲपल, ॲपल एक्झर्ट्स फोर्स ऑन अर्थ. So when earth attracts apple, apple also attracts earth. But the mass of the earth is so much larger than the apple. The apple falls on the earth. आणि म्हणूनच सफरचंद हे जमिनीवर पडतं. तुम्हाला आज होमवर्क देणार मी. Collect information about high and low tides from geography books. Observe the timing of high and low tides at one place. When you go for picnic to be a beach, take pictures and hold an exhibition. आपल्याला एक्झिबिशन समजा नाही लावता येणार, पण तुम्ही हाय आणि लो टाईड्सबद्दल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकता. तुमच्या जॉग्रफीच्या बुक्समधून ती इन्फॉर्मेशन तुम्ही कलेक्ट करायची आहे आणि आपल्या वहीत ती लिहायची आहे. Okay, till then, bye.